Peut-être un délire à la planète des singes, hein. Wesh. 抵抗はやめろ。一人でも逆らえば連帯責任で全員射殺するぞ。 Au lieu de braquer une banque, frère. 危ねえだろ。人に当たったらどうする。俺もビビった。バカ。さあ行け。君たちはもう自由だ。悪魔どもめ。非道な動物実験は俺たち ALA が許さねえ。覚えたか。ALA だぞ。おい、こっちへ。チンパンジーか。クソったれめ。どこを怪我してる。いや、彼女妊娠してるんだ。流産仕掛けてる。 Oh shit. なぜこんな。このままじゃお腹の子供もろとも死んじまう。聞こえるか。そろそろ地元警察。 Ah, ça commence fort, hein, les gars, en vrai. 引き上げるぞ。どうする。運び出そう。彼女。このまま置いていけるか。 Putain, c'est un vaillant, lui. 州の動物保護法なんてへとも思ってない連中だぜ。よし。バンで運んで近くの動物病院に降ろそう。急げ。では本当に確かなんだな。はい、これは米国科学アカデミーの公式見解です。 DNA 配列を解読し、最新のゲノム分析技術によって確認されました。間違いなくこのエイジはヒューマンとチンパンジーの間に生まれたハイブリッドヒューマンジーです。1859年、チャールズ・ダーウィンによって種の起源が出版された。 L'opening est trop bien. チャーリーどこにいるの。返事して。いつもの朝の散歩だろう。落ち着きなよ、ハンナ。聞こえる。もう出かける時間よ。戻って支度しなさい。チャーリー聞こえてるの。おはよう母さん父さん。チャーリー、お願いだから学校ではそういうのやらないでね。木から飛び降りるとか絶対ダメ。なんで。普通の高校生は Mais même s'ils sautent pas des arbres, madame, avec tout le respect. ほら急いで、遅刻するわよ。En vrai, vraiment autant le faire, quoi, je veux dire. いい天気だね。 Dans tout le cas, il sera catégorisé de la même manière. そうだね。緊張してるのかい？もしかして。うん、僕は別に。Ah, vous croyez qu'il va y avoir une romance chimpanzé humain? よし。いいチャーリー。 Ah, Pichat, merci pour le prime Ikemen. Merci, brother. 学校にもちゃんと伝えてあるから。あなたはただ普通の生徒として勉強したり友達を作ったりするだけ。きっと楽しいわ。うん、分かったよ母さん。普通にだね。Ça va être dur, ça va être très très dur. Oh, c'est mignon.
Putain, en plus, mesquine. 初日くらいついてい Il ったらいいの commence に pas au collège ou そんな quoi. に心配ならさ Direct, il va au ダメ lycée. よ、何言ってるの？ Genre, y a pas 15歳ですよ d'adaptation. もう Direct 親がついてい bas. く年齢じゃない。普通のティーンの男の子ならむしろ嫌がるくらいよ。どうかうまくいきますように。今度こそ。ねえ今度の週末だけどあれって初めて見た Il va tellement se faire harceler. あれ見て Mais il a vraiment お une い tête. みんな編入してきたヒューマンジーのチャーリー本物だ 人間とチンパンジーのミックスなんだよな。そう正確にはグロスマン Non, je suis pas un harceleur, mais. 子供ってわけへえゲノム編集技術でヒューマンジーを作り上げた博士は動物解放同盟 ALA による襲撃直後から失踪 FBI が現在も行方を捜索中である。だってさミステリーだよな Pourquoi vous faites genre Zama, maintenant les gars, vous êtes à l'école, vous êtes au lycée. Vous voyez un humain avec une tête de singe arriver, genre vous allez dire non, de normal, genre j'aime pas le regarder. Arrêtez, arrêtez les gars, c'est un truc de fou. Ouais, oui, désolé, hashtag woke. C'est ça, oh ça va, bien sûr, d'accord. ホワイトハウスで会った時の写真すごくね昔のニュースで見た URL 送ってここ空いてる？ああヒューマンジーもパソコン使うんだな。結構様になってるいるいる本物ねえ結構キュートじゃなかったチャーリー思ったインスタ映えそうなら頼んでツーショットでも撮れやついでにダンスパーティーに誘うってなそれいい超目立てるじゃんね僕はあんまり近づきたくないな知ってるチンパンジーの握力って300キロぐらいあるんだって Ah, il fracasse tout le monde dans un で contre も un. あいつはそんなタフな野郎には見えないぜ猿よりずっと可愛いよね何してんだあいつらああどうした王子例のヒューマン人が木に登って曲芸でもやってんのか猫だよ猫猫猫ちゃんどこどこほらあそこあ本当だ猫いる可愛い登って降りられなくなったんだろうなうちの猫もなってたまずい状態じゃない泣いてるかわいそうレスキューとか呼んださあそうだテレビ局に電話したら助けてくれるんじゃない Ils sont cons quoi, appeler la télé. おいヒーローが現れたぜ誰だあれ多分ルーシーよなんだ女かよ女性差別あいつあルシーc'est pas une ref 優等生だよな大丈夫かね無理して木登りなんて Euh... 確かに Oui, 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 oui. On est d'accord. L'ancêtre le plus ancien, c'est ça, ouais. 怯えてる大丈夫おいでおいで Oh le flop. Ah. Mickey, tu m'impressionnes. ナイスキャッチ C'est pour ça, des fois c'est bien d'être un golemon. 大丈 Une petite info, ça impressionne. 優等生ゆっくり降りろよここで落ちたら超間抜けだぜ Oh. Wesh, comment ça, ils sont en danger? Ouah, l'OST, frère. Pour nous faire flipper. Waouh. Aïe aïe aïe. Ikemen. Ah, ça va tellement devenir la 引き上 star. げるから動かないで。
今の見た？信じられない。マジかよ。すっごい、今の超かっこよかった。めっちゃドキドキした。ありが。はい。どこも怪我はないはずだけど。あ、うん。ありがとう。あれ Ah, Ikemonkey, bien trouvé. 助かってよかったね。さすがチンパンジーとのハーフだな。無理だよ。あ？無理なんだ。何が？チンパンジーでもあんな動きできない。 Ah, il peut あん éclater な un ことで arbre. きる動物地球上に存在しないよ。はい。ここいい？ Bah, trop bien. Premier jour, il se fait des amis. はい。ここいい？どこでも好きに座ればいいと思うけど。そう。 Impossible, Biako. こんな話知ってる？ある哲学者がふと疑問に思ったの。コウモリってどんな感じって。コウモリはどんな風に物を聞いたり感じたりしてるのか。 Parle de Bruce Wayne là. で、必死に考えた結論が、そんなのコウモリになってみないとわからない。超笑えるでしょ？それ質問？私ずっと気になってたの。ヒューマンジーなのってどんな感じ？やっぱり私たちとは世界の見え方が違う？僕も不思議に思ってる。ヒューマンなのってどんな感じ？私ルーシー、さっきは助けてくれてありがとう。仲良くしてくれる？うん。あの猫は理事長室に預けてきたよ。校内に里親募集のポスター貼ってくれるって。あ、そう。君さ。ねえねえチャーリー、お願い、一緒に写真撮ってもいい？いいよ。やった。私も。ねえ、前はどこの学校にいたの？中学は？それって菜食セット？チャーリーお肉食べないの？あ、食べられないとか？食べられると思うけど食べた記憶ないな。僕を引き取った父さんと母さんがビーガンだから。ビーガンだって？おしゃれ。私もプラントベースダイエットしたことある。Ah ouais, c'est vraiment la star là. 聞いたか？ Oh, quelle ヒュ erreur. ーマンジーがビーガンだってよ。マジ笑える。 Quelle erreur. 王子、進歩的なのチャーリーは。そうそう、あんたは猿以下よ王子。ブー。てめなあ、ほっとこうよ。何が進歩的だよ。ニューヨークや LA じゃ今ビーガンの迷惑行為がしょっちゅう起きてるって言うじゃねえか。ほら、王子のうちダイナーだから。営業妨害も甚だしいぜ。そんなの一部の話でしょ。チャーリー、何も関係ないし。じゃあよ、進歩的で意識の高いお前に一つ質問してもいいか？いいよ。ビーガンの連中はよ、どの動物の命も平等だって言うだろ。いわく種差別が良くないってな。クールな哲学だ。そりゃ俺も認めるよ。けどもしだぜ、もし致命的な病原菌を持ったネズミがお前に噛みつこうと向かってきたらどうする？そのネズミを止めるにはバーン、手に持った銃でその哀れな小動物を撃ち殺すしかない。さあ、そんな時はどうすりゃいい？ネズミの命だって平等だ。心優しいビーガンはネズミ一匹のために自分の命を Ouais, l'exemple, c'est un exemple de con. Hein. Il te donne pas le choix, quoi. Tu joues dans les règles de son jeu et c'est tout. ダメだよ、逃げられないって設定でしょ。じゃあ噛まれた後、すぐにネズミと一緒に病院に行く。それで結成作ってもらうのね。頭いい。アホらしい。
僕ならネズミを撃ち殺すと思うな。へいへい、どうしたよ。ネズミの命だって平等で大事なはずだ Et ろ。 trop con, frère. ネズミがかわいそうじゃねえか。 La question de Golemon. そうしないと僕が死んじゃうから。ほらな、聞いたろ。ビおーーガンだなんだって言ったってこんなもんさ。王子、もういいだろ。行こうぜ。けどお前正直じゃん。気に入ったぜ。さすが半分は野生動物なだけあるな。動物はみんな生きるためには残酷になる。弱肉強食ってやつさ。それが厳しい自然の掟ってもんだからな。だろ。でも病原菌に感染してるのがたとえ君でも撃ち殺すけど。 Oh le pressing! Oh le pressing! 今の怖くなかった。 Ouh! C'est bien, elle s'impose. さっきの病原菌に感染してるのがたとえ君でも撃ち殺すけど。あ、チャーリー。Ouais, ça se fait pas. Il a niqué la bouffe de l'araignée, wesh. 雲の食事を邪魔しちゃった。帰りましょう。バートが家でコーヒーを入れて待ってるわ。 En tout cas, je suis content, il s'est fait une amie. どうだった？学校初日は。どうって？だからほら、楽しかった？友達できそう？まさか木から飛び降りたりはしてないでしょうね。うん。飛び降りてはいないよ、母さん。うん。 Seulement de la fenêtre. Me dis pas que c'est les terroristes véganes! C'est vraiment... C'est vrai. Les antagonistes, c'est des terroristes végans. やったぞ、時間ぴったりだ。乾杯だ。もう SNS で拡散され始めてるぞ。震え上がれ、ミートイーターども。 Garde à vous les carnivores. 小さな子供も Ah bah bravo. いたからなんだって。あ、いや、これは開戦を布告する法だ。戦争に副次的な被害は避けられん。はい、それは Ah les gros FDP frère. 子供だと。では聞くが、お前はあの場所に巻き添えになった小動物たちがいなかったとでも思うのか。同じ犠牲を憐れむのなら人間にだけフォーカスするのはなぜだ。聞け、俺たち ALA が真に憐れむべきは皮を剥がされ生きたまま釣られて殺されるためだけに生み出される動物たちではないのか。お前たちは人間特権を捨て去り、全ての動物の平等な権利のために立ち上がったウォーリアーだ。違うか。その通りです。ラッパを鳴らせ。Ouais, c'est vraiment 時 Erwin. の声を上げろ。 Erwin 人間たち vegan. の社会に徹せよ。Sasageo! 犯行声明を各配信サイトにアップした。早速愉快な騒ぎになってるよ。
だろうさ。ぬるい活動をしていた連中もやがて気がつく。世界を変えたいなら世界の頬面を張って覚醒させるしかないってことに。その通り。ならば生まれ変わった我ら ALA がその先鞭をつけよう。次のターゲットは彼だ。チャーリーか。そう。あれからもう15年だ。素晴らしい子に育っていたよ。À mon avis, ils veulent le récupérer pour faire une propagande. して彼を引っ張り出さ Bah, c'était sûr. Il est trop important, lui. 戦争に。Je pense que vous avez raison, ça va être un délire philosophique. Il va devoir faire des choix et tout. Alors les gars, vous en avez pensé quoi? Vous en avez pensé quoi de l'anime? Alors moi, c'est validé. Le premier épisode est validé. Je compte regarder la suite pour l'instant, on verra dans les prochains épisodes. Mais le délire est plutôt pas mal, hein. Assez original, je trouve. Ouais, c'est assez original, hein. Ouais, fort sympathique. Du terrorisme vegan, inattendu, hein. Sacré plot twist. C'est prometteur. À voir. En tout cas, les gars, pour moi, c'est validé. J'aime beaucoup le délire autour de ce Humanzi. Ça va lancer des brocolis contre la viande. Putain, mais vraiment effrayant. Des terroristes vegan, fallait y penser. Eh ben, même parce qu'il y a du racisme. Non, non, pour le coup. Bon, en fait, vraiment, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment, il a une tête de con, quoi. Il a une tête, c'est drôle. C'est juste ça qui me fait rire. C'est dur, frère. Tu vois, c'est. Mais je m'y fais. Je m'y fais au fur et à mesure. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs choquants dans cet anime. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont nous choquer. Et je pense vraiment, ouais, il va y avoir beaucoup d'histoires de fous à raconter, hein. Autour de tout ce qui se passe avec les animaux et tout, je pense qu'ils vont nous choquer. Je pense qu'il y aura des trucs où on va se dire putain, je pense qu'en fait cet anime va nous faire réaliser certaines choses. Je suis persuadé. Avec ce qui se passe autour de l'élevage des animaux et tout. Il y aura beaucoup de choses autour de ça. Hâte de voir la suite en tout cas. C'est peut-être un délire à la planète des singes, hein. Ne bouge! On est l'Alliance de Libération des Animaux! Cet institut est maintenant sous notre contrôle, alors faites pas les malins! Il faut armer! Hé, on peut savoir ce qui se passe ici? Inutile de résister! Le premier qui refuse d'obéir sera responsable de la mort des autres, c'est clair pour tout le monde? Au lieu de braquer une banque, frère. Hé, fais gaffe quand même. Imagine si jamais tu blesses quelqu'un. Arrête, j'ai failli me pisser dessus. Idiot! Allez, sortez! Maintenant, vous êtes libre! Écoutez-moi bien, bande d'enfoirés! À partir de maintenant, c'est terminé les expériences cruelles sur les animaux! On est là, LA! Vous avez compris? Un chimpanzé? Les enfoirés! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il est blessé. Non, elle est blessée. C'est une femelle. Elle fait une fausse couche. Oh shit! Fausse couche? Mais pourquoi? Vu son état, elle et son petit n'en ont plus pour très longtemps. Vous me recevez? C'est trop long. Les flics Ah, ça commence fort, hein, les gars, en vrai. Faut qu'on se barre tout de suite. Bon, on fait quoi? On n'a pas le choix. On la prend avec nous. On peut pas la laisser ici. C'est un vaillant, lui. Ces enfoirés n'en ont rien à foutre des lois de protection des animaux. Ok, mettez-la dans le camion. On la déposera chez un veto. Maniez-vous! Alors, vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir d'erreur? Oui. C'est le rapport officiel de l'Académie nationale des sciences. Le séquençage de l'ADN qui a été décrypté ainsi que les dernières analyses du génome ne font que le confirmer. Ce nouveau-né est bien un hybride, mi-humain, mi-chimpanzé. Ouah, c'est Il n'y a plus aucun doute dégueulasse. là-dessus. C'est un Humanzi. En
1859, Charles Darwin publia son ouvrage intitulé L'origine des espèces. L'opening est trop bien. Charlie! Hey Charlie! Où est-ce que tu es? Allez, réponds! Il doit encore être perché dans les arbres. Anna, pas la peine de t'énerver. Allez, réponds-moi! Je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est ton premier jour au lycée. Continue comme ça et tu vas être en retard. Charlie! Est-ce que tu m'entends? Bonjour, papa et maman. Charlie, je veux que tu me promettes que tu ne feras pas ce genre de choses au lycée. Là-bas, sauter d'arbre en arbre est interdit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les lycéens... Mais même s'ils sautent pas des arbres, madame, avec tout le respect. Oh. Allez, file déjeuner. Et prépare-toi, tu vas être en retard. En vrai, vraiment autant le faire, quoi, je veux dire. Quelle belle journée. Dans tout le cas, il sera catégorisé de la même manière. Si tu le dis. Ça va? T'es pas trop nerveux pour ton premier jour? Non, ça va aller. Ah, vous croyez qu'il va y avoir une romance chimpanzé humain? Charlie, inutile de stresser. Ah, Pichot, merci pour le prime, que tout va bien se passer. Merci, brother. Et puis, on a prévenu le lycée. Les enseignants et la direction connaissent tous ton histoire. Tout ce que tu as à faire, c'est étudier, te faire des amis, bref, te comporter comme un élève normal. Oui, je suis au courant, maman. Je serai un élève normal. Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Oh, c'est mignon. Bonne journée. D'accord. Putain, en plus, mesquine. Si t'es aussi inquiète, t'aurais pu. Il commence pas au collège ou quoi? Pour son premier jour. Direct, il va au lycée. Attends, j'espère que tu plaisantes. Genre, y a pas d'adaptation. C'est un lycéen de Direct, 15 ans. bah. Crois-moi, à cet âge, la plupart des ados détestent avoir leurs parents toujours sur le dos. J'espère que tout va bien se passer cette fois. Croisons les doigts. T'as passé un bon week-end? Oh, on dirait que c'est... Ah ouais, y a pas doute, c'est lui. Il va tellement se faire harceler. Regardez, il arrive. Oh! Mais il a vraiment une tête. Vous avez vu? Charlie, le Human Z arrive, je vous jure! Il est en train de marcher dans le couloir! D'après ce qu'on raconte, il serait à moitié chimpanzé et à moitié humain, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Un Non, je suis pas un harceleur, mais... Grossman et une femelle chimpanzé. Non! Ça dit que c'est le professeur qui a créé le Human Z grâce à la remodélisation du génome. Il aurait disparu juste après l'attaque du groupe extrémiste ALA. Malgré les recherches, la police ne l'a jamais retrouvé. C'est sur Wikipédia! Waouh! C'est trop flippant! Vous avez vu ça? Pourquoi vous faites genre? Zarma, maintenant les gars, vous êtes à l'école, vous êtes au lycée. Vous voyez un humain avec une tête de singe arriver, genre vous allez dire non, normal, genre j'aime pas le regarder. Arrêtez, arrêtez les gars, c'est un truc de fou. Ouais, oui, désolé, hashtag woke. C'est ça, oh ça va, bien sûr, d'accord. Le jour où il a rencontré le président à la Maison Blanche, le truc de dingue. Ouais, même qu'ils en avaient parlé aux infos. Tu peux m'envoyer le lien? Cette chaise est libre. Ouais. Quoi? C'est pas vrai, il sait se servir d'un ordinateur portable? Ouais, et même qu'il a l'air de maîtriser. Regarde, il est là. Oui, c'est bien lui. Vous avez réussi à voir Charlie? Il est mignon, non? Je confirme, il va cartonner sur Insta. Pourquoi vous lui demandez pas s'il veut faire un selfie tant que vous y êtes? Et profitez-en pour l'inviter à votre prochaine teuf. Super idée. Ce sera la vedette de la soirée. Tu crois?
Moi, j'ai pas envie qu'il s'approche de moi. Vous saviez qu'un chimpanzé adulte avait une force de poigne de plus de 300 kilos? T'es Ah, il sûr de fracasse toi tout le monde en un Parce contre que un. Franchement, il a pas l'air si fort que ça, le macaque. Il est plus mignon que les singes qu'on peut croiser dans un zoo. Hey, il se passe quoi ici? Hey, la forme, mec, tu filmes quoi? Ozzy. Quoi? Le Human Z fait des acrobaties dans les arbres, c'est ça? Non, c'est un chat, regarde. Un chat. Un chat? Ah bon, ça, je le vois pas. Là, en haut, sur la branche. Ah, oui, je le vois. Il est trop beau. Il a grimpé sur l'arbre, mais j'ai l'impression qu'il a peur de descendre. C'est arrivé aussi à notre chat. Le pauvre, il est coincé. Il pleure, il me fait de la peine. Quelqu'un a appelé les pompiers? Non, je crois pas. Et si on contactait la télé? Vous savez, cette émission où ils aident les gens? Ils sont cons quoi, appeler la télé. Non mais regardez celui-là, il se prend pour un héros. C'est qui ce mec? J'ai comme l'impression que c'est Lucie. Sérieux, c'est une fille? Espèce de gros macho. C'est l'élève Ah, Lucie, modèle c'est du pas une lycée. ref, On l'entend jamais et elle reste toujours dans son coin. Dites, c'est pas un peu dangereux pour Si, un peu quand même. Oui, 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 oui. On est d'accord. L'ancêtre le plus ancien, c'est ça, ouais. Il est effrayé. N'aie pas peur. Allez, approche. Oh, le flop. Ah. Niki, tu m'impressionnes. Bon rattrapage. C'est pour ça, des fois, c'est bien d'être un golemon. Eh, tu vas bien? Une petite info, ça impressionne. l'élève modèle. Allez, maintenant redescends lentement. Si tu te casses la gueule, tout le monde va se moquer de toi. Oh. Ouais, je commence à y sentir en danger. Ouah, l'OST, frère. Pour nous faire flipper. Waouh. Aïe aïe aïe. Ikemen. Ah, ça va tellement devenir la star. Je vais te remonter, alors bouge pas. Ah, d'accord. Vous avez vu ça? C'est un truc de dingue. J'hallucine. C'est incroyable. On aurait dit une scène d'un film d'action. J'ai failli faire une crise cardiaque. Merci. Tu m'as sauvée. Tiens. Je crois pas qu'il ait été blessé. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Oh. Oh, il Ah, s'en va. Ikemonkey, bien Trop trouvé. contente qu'il soit sain et sauf. Maintenant, plus aucun doute, il est à moitié macaque. Je suis pas d'accord. Quoi? Je dis juste que c'est impossible. De quoi tu parles? Même un chimpanzé peut pas se déplacer comme ça. Ah, il peut éclater un arbre. Animal sur Terre n'est capable de faire ce qu'il vient de faire à l'instant sous nos yeux. Ah, je suis contente pour le chat. Salut. La forme, Charlie? Bah, trop bien. Premier jour, il se fait des amis. Je peux m'asseoir là? Ça te dérange pas? Je suis sûr que tu peux trouver une place à une autre table. C'est vrai. Impossible, Biako. Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire? Alors, c'est l'histoire d'un philosophe qui un jour a voulu savoir ce que ça faisait d'être une chauve-souris. Par exemple, comment elles entendent et aussi comment elles perçoivent les choses. Parle de Bruce Wayne, là. Il s'est pris la tête pendant des années pour au final en conclure que si tu n'es pas une chauve-souris, tu ne pourras jamais comprendre. C'est trop drôle, tu trouves pas? Où veux-tu en venir? Non. Je dois t'avouer que je me pose plusieurs questions. D'abord, ça fait quoi d'être un Human Z? Est-ce que tu vois le monde tel qu'on le voit nous, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Moi aussi, je me pose ces questions. Ça fait quoi d'être un humain?
moi, c'est Lucie. Merci de m'avoir sauvée tout à l'heure. Tu veux bien être mon amie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il sort déjà? Vers la main. Après l'avoir sauvé, j'ai apporté le chat dans le bureau du proviseur. Il a dit qu'il allait coller des affiches pour lui trouver un maître. Vraiment? Ah, en fait, je voulais... Salut, Charlie. Dis, est-ce que je peux faire un selfie avec toi? Bien sûr. Génial. Moi aussi, je peux. Au fait, Wesh, t'étais la dans quelle resta. école avant? T'étais à Shrewsville? Ah, c'est un repas végétarien? Tu ne manges pas de viande? Tu peux pas en manger, c'est ça? Si, je pourrais en manger si je voulais. Mais j'ai pas souvenir d'en avoir déjà goûté. C'est normal parce que mes parents adoptifs sont véganes. Des véganes? Alors ça, c'est la classe. Un jour, j'ai fait un régime à base de légumes. Ah ouais, J'ai c'est perdu vraiment environ 5 kilos. la star là. Hey, t'as entendu ça? Oh, quelle erreur. Alors comme ça, le Human Z est vegan? J'espère que c'est une Quelle plaisanterie. erreur. Ozzy, Charlie est bien plus évolué que toi. Ça, c'est vrai. Toi, t'es loin d'être aussi évolué qu'un singe. Berk. Espèce de sale... Laisse tomber, on se casse. Lui, évolué, mon cul, ouais. Et si on parlait de tous ces terroristes véganes qui foutent le bordel à New Terroristes York et véganes. Los Angeles en ce moment? Je La vous rappelle famille qu'ils cassent des Toshi vitrines tient des un magasins, restaurant. qu'ils taguent et qu'ils empêchent les gens de bosser. Charlie n'a rien à voir avec ces blaireaux. Ce sont des groupuscules d'activistes. T'es paumé. Dans ce cas, dis-moi toi, en tant qu'être évolué à l'intelligence supérieure, tu peux répondre à une question? Bien sûr. Les véganes affirment que sur Terre, tous les animaux sont égaux. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils disent aussi qu'on ne devrait pas faire de discrimination entre les espèces. C'est une philosophie de rebelle, ça ne fait aucun doute. Maintenant, je veux avoir ton avis. Imaginons qu'une souris porteuse d'une maladie mortelle soit sur le point de te mordre. Et que la seule façon de t'en débarrasser soit, bang, de prendre un flingue et de tirer une bonne grosse bastos dans la tronche du pauvre petit animal malade. Alors, j'aimerais bien savoir ce que toi tu ferais. Après tout, sa vie vaut autant que la tienne. Le gentil petit vegan que tu es serait-il prêt à sacrifier sa propre vie contre celle Ouais, d'un vulgaire c'est un exemple de con. Hein. Il te donne pas le choix, quoi. Tu joues dans les règles de son jeu et c'est tout. à toute vitesse. Tu réponds pas à la question et puis t'aurais pas le temps de t'enfuir. Ben alors, je foncerai direct à l'hôpital juste après m'être fait mordre. Mais oui, bien sûr, là-bas, au moins, ils pourront élaborer un traitement. T'es trop forte. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bêtes. Si je me trouvais dans cette situation, je pense que je tirerais sur cette souris. Je le savais. Je croyais que la vie de cette souris avait la même valeur que celle Et des trop autres con, animaux. frère. Tu serais même pas désolé pour elle? La question de Golemont. Mais si je ne la tue pas, alors c'est moi qui meurs. Vous avez entendu? Oh. Les véganes se croient supérieurs, mais au final, ils valent pas mieux que nous. C'est bon, lâche l'affaire. On se casse. Tu sais que tu me plais, le macaque. Toi, au moins, tu dis franchement les choses. Bon, même si t'es à moitié une bête sauvage. Tout le monde sait que les animaux ont toujours fait preuve de cruauté entre eux. C'est la loi du plus fort. Faut montrer les dents pour survivre. C'est la dure réalité, c'est aussi ce qu'on appelle la loi de la jungle, pas vrai? Mais si tu es infecté par ce virus mortel, alors je devrais te tuer toi aussi. Oh, le pressing! Oh, le pressing! Dire là, ça fait peur, pas vrai? Ouh! C'est bien, elle s'impose. Il est quand même bizarre. Si tu es infecté par ce virus mortel, alors je devrais te tuer toi aussi. Ah, Charlie! Hein? Ouais, ça se fait pas. Il a niqué la bouffe de l'araignée, Charlie? wesh. La pauvre. En sauvant le papillon, j'ai privé l'araignée de nourriture.
Bon, allons-y. Berthe nous attend à la maison. Il nous a fait couler un bon café. En tout cas, je suis content, il s'est fait une amie. Alors, comment s'est passée ta première journée? Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, si tu as passé une bonne journée. Et aussi si tu t'es fait des amis. J'espère que tu t'es pas amusé à sauter d'arbre en arbre comme tu le fais dans le jardin. Non. Je n'ai sauté ou grimpé sur aucun arbre, maman. Seulement de la fenêtre. Oh! Me dis pas que c'est les terroristes véganes! C'est vraiment... C'est vrai. Les antagonistes, c'est les terroristes végans. On a réussi, elle a explosé pile à l'heure. Eh, regardez ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Mangeurs de viande, vous avez intérêt à faire gaffe. Garde à vous les carnivores. Malheureusement, l'explosion a tué Ah bah bravo. un enfant. Et alors? C'est pas notre problème. Non, je disais juste que... Cette attaque, ce n'est qu'un début, une déclaration de guerre. Oui, c'est dur. Mais qui dit guerre dit dommages collatéraux. Oui, je suis au courant. Ah, les gros FDP, frère. Un enfant, tu as dit? J'ai une question pour toi. T'as pensé ne serait-ce qu'un instant à tous ces petits animaux qui eux aussi ont été victimes de l'explosion? Si tu t'inquiètes pour les vies qui viennent d'être sacrifiées, pourquoi tu te focalises uniquement sur les êtres humains? Votre attention! Ceux qui méritent vraiment notre pitié, ce sont les animaux qui sont attachés, pendus et écorchés vifs. Sans parler de ceux que l'on fait naître dans le seul but de les assassiner. On est tous des guerriers qui avons renoncé à nos privilèges d'humains pour défendre l'égalité des droits de tous les animaux présents sur Terre. Pas vrai? On est tous des guerriers. Mes amis, il est l'heure. Ouais, c'est vraiment Sonnez les clés, Erwin. Lancez le cri de guerre. Erwin L'humanité vegan. devra bientôt affronter notre châtiment. Sasageo! J'ai revendiqué en notre nom l'attentat sur tous les sites. C'est dingue, ça commence déjà à faire le buzz. C'était sûr. Ces ronds de cuir vont enfin se bouger et nous prendre au sérieux. Ils vont devoir comprendre que pour changer le monde, il faut d'abord le réveiller avec une bonne gifle bien placée. Bien d'accord. La nouvelle ALA sera en première ligne pour donner l'exemple au monde entier. Prochaine cible, le gamin. Hein? Charlie? Tout à fait. Tu te rends compte, ça fait déjà 15 ans. Quand je vois le garçon formidable qu'il est À mon avis, il devenu, va le récupérer pour je faire me une dis qu'on doit propagande. le rallier à notre mouvement. Ouais, et c'était ce, peu sûr. importe la méthode. Il est Nous trop, devons le rallier il est à trop notre important, cause. lui. Notre guerre. Je pense que vous avez raison, ça va être un délire philosophique. Il va devoir faire des choix et tout. Alors les gars, vous en avez pensé quoi? Vous en avez pensé quoi de l'anime? Alors moi, c'est validé. Le premier épisode est validé. Je compte regarder la suite pour l'instant, on verra dans les prochains épisodes. Mais le délire est plutôt pas mal, hein. Assez original, je trouve. Ouais, c'est assez original, hein. Ouais, fort sympathique. Du terrorisme vegan, inattendu, hein. Sacré plot twist. C'est prometteur. À voir. En tout cas, les gars, pour moi, c'est validé. J'aime beaucoup le délire autour de ce Humanzi. Ça va lancer des brocolis contre la viande. Putain, mais vraiment effrayant. Des terroristes véganes, il fallait y penser. Eh ben, t'aimes parce qu'il y a du racisme. Non, non, pour le coup. Bon, en fait, vraiment, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment. Il a une tête de con, quoi. Il a une tête, c'est drôle. C'est juste ça qui me fait rire. C'est dur, frère. Tu vois, c'est. Mais je m'y fais. Je m'y fais au fur et à mesure. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs choquants dans cet anime. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont nous choquer. Et je pense vraiment, ouais, il va y avoir beaucoup d'histoires de fous à raconter, hein. Autour de tout ce qui se passe avec les animaux et tout, je pense qu'ils vont nous choquer. Je pense qu'il y aura des trucs où on va se dire putain, je pense qu'en fait cet anime va nous faire réaliser certaines choses, hein. Je suis persuadé. Avec ce qui se passe autour de l'élevage des animaux et tout. Il y aura beaucoup de choses autour de ça. Hâte de voir la suite en tout cas.